আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহ। এমটিএল লন্ডন ইস্যু থেকে বিশ্ব জামাতি সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। নিখিল বিশ্ব আহমদিয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হজরত মির্জা মসরুর আহমেদ খলিফাতুল মসি আল খামেস আয়দাল্লাহ তালা বেনাসরুল আজিজ গত শুক্রবার টিলফোর্ডে অবস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদে মোবারক থেকে জুমা খুতবা প্রদান করেন। প্রথমেই থাকছে হুজুর আনোয়ার আয়দাল্লাহ তালা বেনাসরুল আজিজ প্রদত্ত জুমা খুতবা সারমর্ম। আমাদের প্রাণপ্রিয় হুজুর আয়দাহুল্লাহ তাআলা বেনাসরিল আজিজ আজকের জুমার খুতবাতেও হুনাইনের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেন। খুতবার শেষ দিকে হুজুর আয়দাহুল্লাহ তাআলা বেনাসরিল আজিজ জলসা সালানা জার্মানি 2025 আরম্ভ হবার কথা উল্লেখ করেন এবং জলসায় অংশগ্রহণকারীদেরকে দোয়া করার বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। आज से जर्मनी का जलसा सालाना भी शुरू है। वहाँ के तमाम शामिलीन को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें जलसे के मकासद को पूरा करने की तौफीक दे और सिर्फ मेला समझ कर यहाँ जमा ना हों, बल्कि इन दिनों में अपनी इल्मी, अमली और रूहानी तरक्की में मुस्तकिल बढ़ते चले जाने का अहद करें और इसके लिए कोशिश करें। इन दिनों में ख़ास तौर पर ज़िक्र इलाही और दुआओं में वक्त गुजारें। जहाँ अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए दुआ करें, वहाँ जमात की तरक्की और हर मुखालिफ की शर से अल्लाह ताला की पनाह में आने और उनके शर के ख़ात्मा के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला इनकी शर से बचाए। पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई तकलीफ़ दे वाक़ हो जाता है। अल्लाह ताला जल्द इन मुखालफिन की पकड़ के सामान फरमाए। अमूमी तौर पर दुनिया के अमन के लिए भी दुआ करें। ये दुनिया वाले अपने अमल की वजह से अपनी तबाही के करीब तर होते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इस खौफनाक तबाही से बचाए। फ़लस्तीनियों के लिए भी दुआ करें। इसराइली हुकूमत ने तो जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर दी है। लगता है कि फ़लस्तीनियों को सफ़े हस्ती से ही मिटाना चाहते हैं। मज़लूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों और बीमारों, मासूमों पर जुल्म की हद हो गई है। एक कत्ल आम हो रहा है हर जगह। अब तो बाज़ दुनियादार सियासतदान और हुकूमतें भी कुछ आवाज़ उठाने लग गई हैं कि ये गलत है, ये गलत है, बंद करो इसको। लेकिन इनकी भी अब इसराइली हुकूमत सुनने को तैयार नहीं। इनकी बातें दौलत और ताकत के नशे ने इनको और अमेरिका और उसके हम नवाओं को तकब्बर और जुल्म की इंतहा तक पहुँचा दिया है। मुसलमान हुकूमतें जो हैं वो भी कुछ नहीं कर रही। अगर कुछ नहीं कर सकती तो कम अज़ कम अपनी हालतों को बदल कर अल्लाह ताला के आगे ही झुकें ताकि अल्लाह ताला ही उनकी मदद को आए। काश कि इनको ये भी अकल आ जाए। इसी तरह मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी इस जुल्म से रोके। आज ये हम अहमदियों का काम है कि इन सब जुल्मों के ख़िलाफ़ जहाँ जहाँ बस चलता है आवाज़ पहुँचाएँ और ख़ास तौर पर दुआएँ करें और दर्द दिल से दुआएँ करें। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। খলিফাতুল মসির সম্পূর্ণ খুতবা শোনার কোনো বিকল্প নেই। সংবাদের ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা কেবল এর সার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করি। এবারে অন্যান্য সংবাদ। প্রথমেই থাকছে যুক্তরাজ্যের ইসলামাবাদে খলিফাতুল মসি আল খামেস আয়দাল্লাহ তালা বেনাসিল আজিজ জামাতের সদস্য এবং জলসা সালানা ইউকে টিমের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এবারে থাকছে বিস্তারিত প্রতিবেদন। গত 15 আগস্ট শুক্রবার হযরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আয়াদাল্লাহু তাআলা বিনাসরুল আজিজ ইসলামাবাদে বিকালের ভ্রমণের সময় একান্ত দয়াপরবশ হয়ে জামাতের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রাণপ্রিয় হুজুর আয়াদাল্লাহু তাআলা বিনাসরুল আজিজ গভীর স্নেহের সাথে সবার সাথে কথা বলেন এবং শিশুদের মধ্যে চকলেট বিতরণ করেন। दुआ करो वो शजर उम्र भर रहे कायम वो जिसके साथ। গত রবিবার হুজুর আনোয়ার আয়দাল্লাহু তাআলা বিনাসরিল আজিজ জলসা সালানা ইউকের খেদমতে খালক বিভাগের নাজেমদের এবং ওয়াকারে আমল টিমের সদস্যদের তার সাথে ছবি তোলার সুযোগ দেন।
जैसा हो गया सर वाइंड अप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लेवल बड़ी मेहनत की साथ लेवल हो गई ग्राउंड जी जी बिल्कुल लेवल कर रहे हैं वो भी हैरोइंग कर रहे हैं थोड़ी सी ब्लेड मार रहे हैं थोड़ा सा अच्छा आ जाए उसके सर पे कभी। এবারের প্রতিবেদনটি থাকছে অস্লো থেকে, যেখানে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের জামাতরা তাদের নর্ডিক জলসা সালানা 2025 এর আয়োজন করেছিল। চলুন দেখি বিস্তারিত রিপোর্ট। हमदो सना उसी को तकबीर इस्लाम अहमदियत इस्लाम अहमदियत। পৃথিবীর সর্বোত্তরে নর্ডিক অঞ্চলের দেশগুলোর অর্থাৎ নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড এবং আইসল্যান্ডের আহমদিরা এক বিশেষ আধ্যাত্মিক সম্মেলন তথা জলসা সালানা নর্ডিকে একত্রিত হন। এবছর এই বরকতময় জলসা নরওয়ের অসলোতে অনুষ্ঠিত হয়। 3 দিনব্যাপী এই আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ জলসা ঈমান, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং আত্মত্যাগের প্রেরণার এক অসাধারণ দৃশ্য নর্ডিক অঞ্চলে জামাতগুলোকে যুক্ত করেছে। জলসা 27 জুন শুক্রবার হযরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিল আজিজের সরাসরি জুম্মার খুতবার মাধ্যমে শুরু হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় নর্ডিক পিস কনফারেন্স, যেখানে বিভিন্ন মত ও পথের অতিথিবৃন্দ শান্তি এবং পারস্পরিক মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করার জন্য সমবেত হন। শনিবারের অধিবেশনগুলো জামাতের ঐতিহ্য অনুসারে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। এরপর আহমদিয়া মুসলিম জামাত নরওয়ের আমির সাহেব এক ঈমান উদ্দীপক উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহে আমার কাছে যে তথ্য আছে সে অনুযায়ী এই বছরের নর্ডিক জলসায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা 2018 সালের নর্ডিক জলসাকে ছাড়িয়ে গেছে। আর এটা নর্ডিক জামাতগুলোর জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত, কারণ এক জায়গায় 2000-এরও বেশি মানুষের এমন কোনো সমাবেশ আগে হয়নি, আর তাও খলিফাতুল মসির অনুপস্থিতিতেই। জলসা চলাকালীন বিভিন্ন বক্তৃতায় সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসবের মধ্যে ছিল আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ এবং সন্তানদের প্রতিপালন, নামাজের গুরুত্ব, হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের মর্যাদা, বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয় প্রভৃতি এবং এসব বিষয় সমাধানের বাস্তবসম্মত দিক নির্দেশনা। ধর্মীয় ও শিক্ষাগত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের প্রেক্ষিতে সম্মাননা প্রদানের জন্য বিশেষ করে সময় রাখা হয়। পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণরূপে তেলাওয়াত সম্পন্নকারী শিশুদের সম্মাননা জানানোর জন্য একটি আমিন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। এরপর নর্ডিক জামাতগুলোতে শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য ও বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ শিক্ষা সম্মাননা প্রদান ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। জলসার শেষ দিনের বক্তৃতামালায় আর্থিক কুরবানি, আহমদি মুসলমানদের মাঝে ঐক্য এবং আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রকৃতির ভূমিকা এসব বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়। সমাপনী অধিবেশনে খিলাফতে আহমদিয়া বিষয়ে একটি হৃদয়স্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন অ্যাডিশনাল ওয়াকিলুত তাফসীর মহতরম মাওলানা আব্দুল মাজেদ তাহের সাহেব, যাকে নর্ডিক জলসা উপলক্ষে হযরত খলিফাতুল মসিহ আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিল আজিজ বিশেষভাবে তার প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। दुनिया की जानें भी खलीफा वक्त के एक हुक्म के आगे कुर्बान कर दी जाती हैं, तो वो बेहकीकत और नाकाबिले जिक्र चीज़ है। লাজনা ইমাইল্লার জন্য পৃথক অধিবেশনগুলোতে আহমদি মায়েদের কাছে খলিফাদের প্রত্যাশা, পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠা, লাজনার আহাদনামা তথা অঙ্গীকার সমুন্নত রাখা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকার গুরুত্ব জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়। নরওয়ে জামাতের আমির সাহেবের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও হৃদয় নিংড়ানো দোয়া পরিচালনার মধ্য দিয়ে জলসা সমাপ্ত হয়। এই জলসা ছিল ঐক্য, আধ্যাত্মিক আত্মবিশ্লেষণ এবং খিলাফতের অধীনে নিত্য নতুন দিক নির্দেশনা লাভের অতুলনীয় কল্যাণ ও বরকতের কথা স্মরণ করানোর এক শক্তিশালী মাধ্যম। সবশেষে থাকছে কানাডা। হিউম্যানিটি ফার্স্ট কানাডা বিশ্বব্যাপী মানবিক সহায়তা প্রকল্পের সহায়তায় একটি তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠানের আয়োজনের পাশাপাশি একটি ফানফেয়ার ও মিনাবাজারের আয়োজন করেছিল। চলুন দেখি এ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন। গত 28 জুন 2025 তারিখে হিউম্যানিটি ফার্স্ট কানাডা পিস ভিলেজের আহমদিয়া পার্ক ও তাহের হলে একটি আনন্দ মেলা এবং মিনাবাজারের আয়োজন করে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন মানবিক সহায়তামূলক প্রকল্পগুলোকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই তহবিল সংগ্রহমূলক আনন্দ মেলায় সুস্বাদু বারবিকিউ, নানা রকম মজার ও আকর্ষণীয় খেলাধুলা, বাউন্সি ক্যাসেল ইত্যাদির মাধ্যমে এক প্রাণবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
একটি মহৎ উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ এক জামাতের সদস্যদের হাসি, আনন্দ আর প্রাণচাঞ্চল্যে পার্কটি শীঘ্রই ভরে ওঠে। আজ আমরা এখানে ফুড ব্যাংকের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে এসেছি, কারণ অনেকেই হয়তো জানেন যতই দিন যাচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে অনুদানের পরিমাণ কমে আসছে, কিন্তু সেবাগ্রহীতার সংখ্যা বাড়ছে। তাই আমাদের সবসময়ই তহবিলের প্রয়োজন হয়, সবসময় স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন হয়। লাজনা অংশে আয়োজিত মিনা বাজারের উদ্দেশ্য ও সৃজনশীলতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। নারীদের দ্বারা পরিচালিত এই স্থানে ডজন ডজন স্বেচ্ছাসেবিকা একত্রিত হন, যারা তাহের হলকে একটি জমজমাট বাজারে রূপান্তরিত করেন। এর প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যেন তা হিউম্যানিটি ফার্স্টের জন্য তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। হিউম্যানিটি ফার্স্ট সম্পর্কে সামান্য কিছু বলি। এটি মূলত একটি দুর্যোগকালীন ত্রাণ সংস্থা হিসেবে শুরু হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে এর উদ্দেশ্য ছিল মানবশ্রেষ্ঠ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহায়তা করা, কিন্তু কালের পরিক্রমায় আমরা এখন 9টি মানবসেবামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছি। আমরা গত মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা শুরু করি। নারী পুরুষ মিলিয়ে প্রায় 30 জনেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক মূলত সবকিছু আয়োজনে সাহায্য করেছেন। দর্শনার্থীরা শুধু কেনাকাটা করতেই আসেননি, বরং একটি মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করতে এসেছিলেন। তারা জানতেন প্রতিটি কেনাকাটা, তা সে যত ছোটই হোক না কেন, মানুষকে জীবন দেবার মতো মহৎ কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখবে। এই ছিল আমাদের সর্বশেষ জামাতি সংবাদ। সংবাদ সম্পর্কে যে কোনো মন্তব্য পাঠাতে পারেন jamatnews@mta.tv এই ঠিকানায়। আগামী সপ্তাহে একই সময়ে সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।